أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس
للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا أيها الذين آمنوا أنت أمنات سووا شوي إنما الخمر خمر بلو مالت والميسر قمارا والأنصاب طاعات والأزلام تنقل مصر رباتو ينتهينتوش رجس من عمل الشيطان يركسوا ناتشو يا شيطان تكبراتوش ناتشو فاجتنبوه راقواتشو لعلكم تفلحون لتدنوا يكجلالنا إنما يريد الشيطان شيطان يمفلقوا أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بمعكلاتشو طبنا طلاتشان مطالنو في الخمر والميسر بخمرنا بكمار مكاينات ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة الله كما وصعتنا كسجدتم من أنتن مكلكلنا فهل أنتم منتهون أن أنت تكلك يوتناتشوهن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله تعززوا ملكتن يونم تعززوا واحذروا تتنككوا فإن توليتم بالتشاشوا فاعلموا وكوا أنما على رسولنا البلاغ المبين بملكتن ياتشن لاي قلسي هنا ما أدرس بتشاني اللبت ليس على الذين آمنوا بأن زياب آمنوا سوّج لا اللباتشهم وعملوا الصالحات ملكا من بسروا سوّج جناح هاتيات فيما تعموا بتمجبوا تناجر إذا ما اتقوا كتتنككوا وآمنوا كامنوا وعملوا الصالحات أمنوا ملكا من كسروا ثم اتقوا كزيا كتتنككوا وآمنوا كامنوا ثم اتقوا وأحسنوا كزيا تتنككوا ملكا من كسروا والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى ملكام سريوتشن يودال لنا الذين آمنوا أن أنت أدمنات تسوّد شوي ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم الله سبحانه وتعالى يمكراتها لنانتن كما الدن بانداج تنالوه أيديكم الجوتشاتشو يمدرسبت بهوننا ورماحكم እንዲሁም ደግሞ ቀስቶቻችሁ በሚደርሱበት በሆነ ማደን يعلم الله ሊያውቅ ነው ይሄንን ሙከራ እናንተን የሚሞክራችሁ من يخاف بالغيب ከሩቅ እሱን ማን እንደሚፈራው فمن اعتدى بعد ذلك ከዚህ በኋላ ወሰን ያለፈ ሰው ያደነ ማለት ነው فله عذاب أليم ለርሱ አሳማሚ የሆነ ቅጣት አለው يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمنات سوّج وي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أن أنت بإحرام لا يهناتشو أتدنوا ومن قتل أتقدلوا يا يبس
يبس لا يالن مالتنا ومن قتله يقدلو سو متعدن يهون أوري منكم كان أنت وسط متعمدا هون بلو فجزاء مثل ما قتل من النعم يزيا ይሄንን ያደነበት ያደን አውሬ ገደለበትን ማካካሻው ከጋማ ከብቶች ውስጥ አምሳያው አለበት يحكم به ذو عدل منكم ከናንተ ውስጥ ሁለት የፍትህ ባልተቤት የሆኑ ሰዎች የሚፈርዱት የሆነ هاديا بالغ الكعبة كعبة የሚደርስ የሆነ ቤዛ ነውና أو كفارة طعام مساكين ወይም ደግሞ የዚህ ማካካሻው ምስኪኖችን ማብላት ነው أو عدل ذلك ወይም ይሄንን የሚስተካከል صياما ጾም መጾም ليذوق وبال أمره يسرعون كفو ቅጣት ይቀምስ ዘንድ عفى الله عما سلف ከዚያ በፊት ይህ ህግ ከማወቁ በፊት የሰራው ማካለ አላህ ይቅር ብሏል ومن عاد ከዚህ ህግ በኋላ ግን የተመለሰ فينتقم الله منه كسو الله ይበቀለዋል والله عزيز ذو انتقام الله አሸናፊና የበቀል ባልተቤት የሆነ ጌታ ነው وحل لكم ለእናንተ ተፈቅዷል صيد البحر በባህር ውስጥ ያለ የሆነ እንስሳ ማለት ነው ባህር ውስጥ ያለን ነገር ማደን وطعامه متاع لكم وللسيارة ምግቡ ለእናንተም ለመንገደኞችም መጠቃቀሚያ ነው وحرم عليكم በእናንተ ላይ እርም ተደርጓል صيد البر የየብስ የሆነን አደን ما دمتم حرما እናንተ በኢሕራም ላይ እስካላችሁ ድረስ واتقوا الله اللهን ተጠንቀቁት الذي إليه تحشرون ያ ወደርሱ የምትሰበሰቡበት የሆነው ጌታ جعل الله الكعبة البيت الحرام الله سبحانه وتعالى كعبان የተከበረ ቤት ክልክል የሆነ ቤት አድርጎ ፈጠረው قياما للناس ለሰዎችም ልጆች ለህይወታቸው መቋቋሚያ አደረገው والشهر الحرام የተከበሩትንም ወራቶችንም እንደዛው والهدي ወደ ካዕባ የሚነዱ የሆኑ ከብቶችም والقلائد كذلك ምልክት ተደርጎባቸው ማለት ነው ምልክት የተደረገባቸው የሐጅ ሰዎች የሚነዷቸው የሆኑ ከብቶች ቤዛም ይቀርቡ ذلك لتعلموا ይህ ልታውቁ ነው ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለውን አዋቂ መሆኑን وان الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى በሁሉ ነገር ላይ አዋቂ ነውና اعلموا እወቁ ان الله شديد العقاب الله ቅጣት ብርቱ የሆነ ጌታ ነው وان الله غفور رحيم الله እንዲሁም ደግሞ እጅግ በጣም መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ما على الرسول إلا البلاغ فملكتنياو ላይ ማድረስ እንጂ የለበትም والله يعلم الله ያውቃል ما تبدون وما تكتمون የምትደብቁትና ግልጽ የምታረጉትን الله سبحانه وتعالى ያውቃል قل بلاቸው يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث حلال የሆነ ነገርና حرام የሆነ ነገር እኩል አይደለም حرام የሆነው ነገር ብዛቱ ቢያስገርምህም እንኳን فاتقوا الله اللهን ተጠንቀቁት يا أولي الألباب እናንተ የልቦና ባልተቤት የሆናችሁ ሰዎች ሆይ لعلكم تفلحون ልትድኑ ይከጀላልና يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ انما الخمر خمر ማለት ما خمر العقل عقل የቀየረ ነገር ማለት ነው خمر ማንኛውም عقل የሚቀይር ነገር በሙሉ መጠጥ የሚባሉ እነዚህ ክልክል የሆኑ አስካሪ የሆኑ የመጠጥ አይነቶች በሙሉ خمر ይባላል ማንኛውም የሰውን ልጅ عقل ካለበት ይዘት የሚቀይር ነገር ሁሉ خمر ይባላል ሐሺሽ ሊሆን ይችላል ሌሎች ሙخدرات የሆኑ ነገሮችም መጠጥ በየአይነቱ ማንኛውም በየትኛውም አይነት መልኩ ቢዘጋጅ ማለት ነው وكذلك ጫት ደረጃው ይነስ እንጂ عقل የሚቀይር ስለሆነ ከዚህ ውስጥ ይካተታል ይላል
ኢዘን ማንኛውም አቅል የሚቀይር ነገር በሙሉ ኸምር ይባላል። ብዙ ጊዜ ኸምር ያው በሚታወቁ የመጠጥ አይነቶች ላይ ኢጥላቅ ስለሚደረግ እንጂ ማለት ነው። አረቄን የመሰለ ጠጅን የመሰለ እነዚህ ስንት አይነት አጃኢቦች አሉ። ቁጥሩ በጣም ብዙ ነው። አይነቱም እንደዛው በጣም ብዙ አይነት ነው። በምንም መልኩ በየትኛውም መልኩ ይሁን አቅል የሚቀይር የሆነ የመጠጥ አይነት የሚሸተትም ነገር ሊሆን ይችላል፣ የሚበላም ነገር ሊሆን ይችላል። ማንኛውም እንዲህ አይነት ነገሮች የተከለከሉ ናቸው ማለት ነው። እና አላህ ምን አለ? ኢነመል ኸምሩ ወልመይሲር። መይሲር ማለት ቁማር ይባላል በተለያየ አይነት መልኩ። ቁማርም የተለያየ አይነት ይዘት አለ። በምንም መልኩ ሰዎች ገንዘብ አስይዘው የሚጫወቱት ነገር ቁማር ውስጥ ይገባል፣ መይሲር ውስጥ ይገባል ማለት ነው። አይነቱም ይለያያል። ማንኛውም የትኛውም ምንም ነገር ሊሆን ይችላል። የቁማር አይነት ብዙ ነው። አንዳንድ ሰዎች በካርታ ቁማር ይጫወታሉ። አንዳንዶች በኳስ ቁማር ይጫወታሉ። አንዳንዶች በመኪና ታርጋ ቁማር ይጫወታሉ። አንዳንዶች በብርቱካን ልጣጭ ቁማር ይጫወታሉ። ወአላ ኩሊ ሐል በጣም በብዙ ነገር ነው ያለው። አሁን ደግሞ በጣም ዘመናዊ በሆነ መልኩ አምጥተውት ቤቲንግ ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ አይደለ? ቤቲንግ የሚሉት ከዛሊክ በጣም ብዙ አይነት ነው ያለው ማለት ነው። እነዚህ የቁማር አይነቶች በየትኛውም መልኩ ቢሆን ሐራም ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻ ላይ ሪጅሱ ሚን አመሊ ሸይጣን ነው የሚለው። ስለዚህ የዚህ የቁማር አይነት እነዚህንም አለ አላህ ወልአንሳቡ ከዛሊክ አንሳብ የጣዖት አይነታቶች ማለት ነው። በማንኛውም መልኩ ከአላህ ውጪ ሊመለኩ በቅርጽ ያሉ ነገሮች ናቸው ጣዖት አንሳብ የሚባሉት። ወልአዝላም አዝላም ማለት ጀምዑ ዘለም ሶስት ከእንጨት የሚሰሩ እንደ ሳጥን አይነት ነገሮች ናቸው። ሙሽሪኩል አረብ ይጠነቁሉባቸው ነበር ማለት ነው። አንደኛው ላይ ስራ የሚል ነገር አለ፣ አንደኛው ላይ አትስራ የሚል አለ፣ አንደኛው ላይ ባዶ ነው። ከዚያ የሆነ ነገር ሊሰሩ በሚያስቡበት ጊዜ መንገድ ሊሄዱም ይሁን የተለያየ ማንኛውም ነገር ሊሰሩ ባሰቡ ጊዜ ምን ያደርጋሉ? እዛ ላይ ይሄዱና እድላቸውን ያያሉ። አንደኛው ላይ ከሶስቱ በአንዱ አይታወቅም የትኛው ላይ ምን እንዳለ ማለት ነው። ከዛ እጅን ከተስታወጣ ስራ የሚል ከሆነ ትሰራለህ ማለት ነው። خلاص እሰራለሁ ይላል፣ ይቀናኛል፣ እሰራለሁ። አትስራ የሚል ከሆነ ያወጣው ይመለሳል። ባዶ ከሆነ ያወጣው እንደገና መልሶ ሌላ ያወጣል ማለት ነው። وهكذا من انواع الكهنه የጥንቆላ አይነት ነው። ያኔ በጣም የታወቀ ነበረ ሙሽሪኩል አረብ ዘንድ። ኢዘን አላህ ምን አላቸው? እነዚህ ነገሮች ሪጅሱን ሚን አመሊ ሸይጣን የሸይጣን ተግባሮች ናቸው። እነዚህ እርክሰት ያለባቸው ናቸው አለ አላህ። ፈጅተኒቡሁ ራቁት፣ ላ ተቅተሪቡ እንዳትቀርቡት ማለት ለአለኩም ትፍሊሑን ያኒ ልትድኑ ይከጀላልና። ስለዚህ እነዚህን አይነት የጃሂልያ ተግባራቶች እንዳትቀርቡ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሐቂቃ ነስአል አላህ ሰላመተ ወልአፊያ አላህ ይጠብቀን። እነዚህ በጣም በአሁኑ ጊዜ ብዙ ሙስሊሞች የተፈተኑባቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ። ኸምርም በጣም የሚገርመው ረመዳን ላይ ኸምር ቤቶች ባዶ ይሆናሉ። በተለይ ወደ ገጠሩ አካባቢ ማለት ክፍለ ሀገር አካባቢ ረመዳን ላይ ኸምር ቤቶች ስራ የለም ይላሉ። ኸምር ቤቶች ስራ የለም የሚሉት ካፊሮቹ ተውበት አድርገው አይደለም፣ መጠጥ ትተው ሳይሆን መጠጥ ቤት በአብዛኛው የሚጠቀመው ማን ነበር ማለት ነው? ሙስሊሞቹ ናቸው ማለት። አላህ አልሙስታን። በእስራኤል አውያኖች ዘንድ ይላሉ አንድ ሴተኛ ዳሪ አንዱን ትጠራውና ታስጠራዋለች። የሆነ ለምስክርነት ፈልጌህ ነውና ብላ ታስጠራዋለች። ከዛ ተጠርቶ ሲመጣ በር ከዘጋችበት በኋላ ሶስት አማራጭ ሰጣለሁ፣ እኔ ለምስክርነት አይደለም የጠራው
ኢማ ከኔ ጋር ግንኙነት ታደርጋለህ ወይማ ይሄንን ህፃን ትገላለህ ወይም ደግሞ ይሄን ኸምር ትጠጣለህ ትለዋለች فكان يعني عابدا በጣም ዛሂድ ነበር ይላሉ አቢድ አላህን የሚገዛ አላህን የሚፈራ የነበረ ባሪያ ነው መጨረሻ ላይ ዝሙቱም ከባድ ነው ነፍስ ማጥፋቱም ከባድ ነው የሚቀለው ኸምር መጠጣቱ ነው ብሎ ኸምሩ በጠጣ ይሻለኛል ያው እሱ ማራም ነው በሱ ኸምሩ ማራም ነው ግን ኸምሩ ይሻለኛል ብሎ ኸምሩን ጠጣ ማለት ነው ከዛ ጨምርልኝ አላት ይላል ጨመረችለት ከሷም ጋር ዝሙት ሰራ ህፃኑንም ገደለ ምን ከሆነ በኋላ ከሰከረ በኋላ ማለት ነው ولهذا يقولون ايش الخمر ام الخبائث خمر ማለት የሸር ነገር ሁሉ እናት ነው ይላል የሸር ነገር ሁሉ እናት ولهذا خمر ጠጥቶ እናቱን የሚገናኛል ከእናቱ የሚወልዳል አላህ ይጠብቀን ከልጁ የሚወልዳል ኢዘን ያኒ የሰውን ልጅ ከሰውነት አውጥቶ ወደ እንስሳነት ነው የሚቀይረው ማለት ነው ወደ እንስሳነት ነው የሚወስደው ወልማይሲር ቁማር የሚባለው ነገር ሰዎች በጣም የሚገርማቸው ንብረታቸው አልቆ በቤታቸው መኪናቸው አስይዘው ሁሉ ነገር ሲያልቅባቸው ሚስታቸውን የሚያስይዙ ሰዎች አሉ ሚስቶቻቸውን የሚያስይዙ እሷ ቤት ባለችበት ባለቤቷ ንብረቱንም ሁሉ ነገር ጨርሶ እሷንም ጭምር ያስይዛል ማለት ነው እዚህ ደረጃ ድረስ ነው የሚሄዱት በጣም ከባድ ነው መሳሪያ እንደዚህ አስቀምጠው ነው የሚጫወቱት መሳሪያ እንደዚህ አስቀምጠው ወይም ደግሞ ጩቤ አስቀምጠው ነው የሚጫወቱት በጣም ከባድ ቁማር የሚባለው ነገር ማለት ነው ተራው ነው ይሄ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ በብርቱካን ጭማቂ የብርቱካን ልጣጭ አራት ትንንሽ ክብ ተደርጎ ይቆረጣል ክብ ተደርጎ ማለት ነው አራት ይቆረጥና እንደዚህ አማስሎ እንዲህ ወደ ላይ በትኖ መሬት ላይ ሲነካ ሁለቱ ተደፍቶ ሁለቱ ከተገለበጠ ያ ሰው ያሸንፋል ማለት ነው አራቱም ከተገለበጡ እሱ አሸንፏል ማለት ነው አንድ ብቻ ሌላ መልክ ይዞ ሶስቱ ሌላ አይነት ከሆኑ ተሸንፈዋል ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው የሚጫወቱት አስፋልት ላይ በመኪና ታርጋ ሙሉና ጎዶሎ የሚባል ነገር አለ ሙሉና ጎዶሎ ብለው አስይዘው ይጫወታል ካርታ አለ በካርታ ይጫወታል ምንድነው የሚሉት ከረምቡላ ቤት የሚሉት የሚሽከረከር ኳስ አለ ማለት ወአላ ኩል ያህል አይነቱ በጣም ብዙ ነው በጣም ብዙ ማለት ነው አሁን ደግሞ በጣም በረቀቀ መልኩ አምጥተውታል እነዚህ በሙሉ ዋና ታርጌቱ ምንድነው ሙስሊሞችን ከልባቸው ውስጥ እስልምናን ማውጣት ነው የሚፈልገው በአብዛኛው ይተከሙበታል ቶል አንሳብ ጣዖት ማለት ነው በቅርጽ ያሉ ሰው የሚያመልካቸው ቅርጽም ያለው የሌለው ከሆነ ሰነም ይባላል طيب ነገር ግን ይሄኛው ጀምዑ ነሰቢን ጣዖት ቅርጽ ኖሮት የሚሰራ ማለት ነው ወከዛ እነዚህ በአጠቃላይ የሸይጣን ተግባራቶች ናቸው ራቋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء በማከላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእናንተ መካከል ጸብና ጥላቻን መጣል ይፈልጋል በሁለት ሰዎች መካከል ፊል ኸምሪ ወልመይሲር በቁማርና በመጠጥ ምክንያት ወይሱደኩም አን ዚክሪላሂ ወአን الصلاه አላህን ከማስታወስና ከስግደታችሁ ሊያግዳችሁ ይፈልጋል ሸይጣን فهل انتم منتهون እናንተ ለመሆኑ ተከልካዮች ናችሁ ነው ይላል አላህ ይሄ መጨረሻ ያወረደው የኸምር ሁክም ነው ይላል መጀመሪያ ኸምር በሶስት ደረጃ ነው እርም የተደረገው የመጀመሪያው انما الخمر ምንድነው يعني فيه اثم كبير ومنافع للناس ኸምር የሚባለው ነገር كذلك ايش ميسر انما الخمر والميسر
لا رجسون አይደለም رجسون ما እዚህ ያለው ነው يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ምን አላቸው ይጠይቁሃል ስለ ቁማርና ስለ መጠጥ ይጠይቁሃል ኸምር ማለት ቁል ብለህ በላቸው فيهما إثم ኃጢአት አለባቸው ከቢር ትልቅ የሆነ ومنافع للناس ለሰዎች ጥቅም አለው አለ ነዓም ቁማር ጥቅም ስትበላ ጥቅም ታገኝበታል ትበላለህ ወንጀል አለው በጣም አደጋ ነው ነገር ግን ጥቅም ታገኝበታል ከዛልከ ኸምር ጥቅሞች አሉት ሙሉ በሙሉ ጉዳት አይደለም ኸምሩ ነገር ግን የትኛው ነው የሚያመዝነው ከተባለ አይገናኝ ጥቅሙና ጉዳቱ ማለት ነው ጥቅሙ ምንድነው በጣም ብዙ የሱን ጥቅም መዘርዘሩ አያስፈልግም ሐኪሞች ይነግሯቸዋል አለው ጥቅም ነገር ግን እኛ ጥቅም ካለው ቆይ እስኪ ለሞክር በሚል እንዳይመጣ ማለት طيب በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የወረደው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ይሄ የቁርአን አንቀጽ ሲነገረው ይሄ በቂ አይደለም ማለት ይሄ ነገር በቂ አይደለም አላህ ሆይ በኸምር ጉዳይ በቂ የሆነ ብይን ስጠናል ከዛ ቀጣይ አዩሀ الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ሰላትን እንዳትጠጉ የሰከራችሁ ሆናችሁ የምትሉትን እስክታውቁ ድረስ አለ ሁለተኛው ነው ይሄ ሁለተኛ ደረጃ ማለት ያው ሙሉ በሙሉ እንዳትጠጡ አልተባሉ ጠጡ ግን ስካር ላይ ሆናችሁ ወደ ሰላት እንዳትመጡ ምን ያደርጉ ነበረ ማታ ከኢሻ በኋላ እስከ ፈጅር ድረስ ረጅም ጊዜ አይደል ያለው በዚህን ጊዜ ይጠጣሉ ከذلك ከፈጅር በኋላ እስከ ዙህር ድረስ ሰፊ ጊዜ ስላለ ይጠጡ ነበር ማለት ነው ዑመር ይሄንንም ሲሰማ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يا الله እንደው በዚህ በኸምር ጉዳይ አላህ ወይ መልካም يعني ምንም ጥርጣሬ የሌለው ግልጽ የሆነ ነገር መመሪያ አምጣልን አለ ማለት ነው طيب هذا መጨረሻ ላይ ይሄኛው የቁርአን አንቀጽ መጨረሻ ላይ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل انتم منتهون የሚለው የሁለተኛው يعني انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون እናንተ ተከልካዮች ናችሁን የሚለው የቁርአን አንቀጽ ሲወርድ ልክ انتهينا يا ربنا ዑመር خلاص አሁን ነው አለ አሁን ምንም ሰላም የሆነ ብይን አሁን መጥቶልናል انتهينا ተከልክለናል የመዲና መንገዶች በኸምር ጎርፍ ተጥለቀለቁ ይላሉ በኸምር ጎርፍ ልክ ይሄ ቁርአን አንቀጽ ወዲያውኑ ሁሉም እየዞሩ በየንትኑ አዋጅ ኸምር እርም ተደርጓል ማለት አፋቸው ውስጥ የነበረ ሷሃባዎች ተፉት እቃ ውስጥ የነበረ አውጥተው ደፍተው እቃውን ሰባበሩት እንዳለ ማለት ሱብሃንአላህ እስቲስላም بس ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን የቁርአን አንቀጽ መስጂድ ላይ ቀሩት የሰሙት ሷሃባዎች በየፊናቸው ሄደው አዋጅ ኸምር እርም ተደርጓል ሌላ ነገር አላስፈለገ ፖሊስ አላስፈለገ ፍተሻ አላስፈለገ ማለት እሺ ልባቸው ውስጥ ያለው ኢማን ምን አደረጋቸው አይደለም ቤታቸው ውስጥ ደብቀው ሊያስቀምጡና ተደብቀው ሊጠጡ አይደለም አፋቸው ውስጥ ያለው እዛው አልወጡትም ዓለም ታሪክ እንደዛ አይነት እስቲስላም ታይቶ አይታወቅም የማን የትኛውም ንጉስ ትእዛዝ በዚህ መልኩ አይከበርም የትኛውም አምባገነን መሪ ትእዛዝ በዚህ መልኩ አይከበርም ኢዳን መዲና በኸምር ጎርፍ ተጥለቅልቃ ነበር መንገዶቹ በሙሉ واطيعوا الله واطيعوا الرسول اللهنا መልእክተኛውን ታዘዙ واحذروا ተጠንቀቁ የተከለከላችሁትን ነገር አላህ ከልክላ ያደረገውን ነገር ተጠንቀቁ خلاص فإن توليتم بتششوس አንከለከልም ብትሉ فاعلموا وقوا انما على رسولنا البلاغ المبين كما መልእክተኛው እናንተን የማስገደድ መሳሪያ ይዞ ወይም ደግሞ የሆነ እርምጃ ወስዶ እናንተን የሚያስገድድበት ሁኔታ የለም ማድረስ ብቻ ነው በመልእክተኛው ላይ እናንተ እሱ ያደርሰላችኋል ከተቀበላችሁ ተቀበላችሁ ካልተቀበላችሁ መመለሻችሁ ወደኔ ነው
ከኔ ጋር ነው የሚለው አላህ እኔ ነኝ ለታዛዥ ምንዳ መከፍለው አመፀኛን መቀጣው ስለዚህ ጉዳዩ ወደኔ ነው መልእክተኛው የኛን ትእዛዝ ማድረስ ብቻ ነው ያለበት ግልጽ የሆነ ማድረስ ያደርሳል ከዛ ውጪ ግን ከኔ ጋር ነው ይላል ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ይሄ ቁርአን አንቀጽ የወረደ ጊዜ ሷሃባዎች ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሏቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴ ኸምር እየጠጡ የሞቱ ጓደኞቻችንስ አሏቸው ብዙ ጓደኞቻችን እኮ ኸምር እየጠጡ ሞተዋል እና እንዴት ነው የሚሆኑት አሏቸው በጣም ጨነቃቸው ልክ የሰላት ቂብላ ወደ ካዕባ ሲቀየር ወደ ቤተል መቅደስ እየተሰገደ በነበረበት ጊዜ የሞቱ ሷሃባዎችስ እንዴት ነው የሚሆኑት ሲባሉ አላህ የመልካም ሰሪዎችን ስራ የሚያበላሽ አይደለም እንዳላቸው ሁሉ አሁን ደግሞ አላህ ምን አላቸው ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات በእነዚያ ባመኑ ሰዎች አምነው መልካምን የሰሩ ጁናሁን ኃጢአት የለባቸውም فيما طعموا ተመገቡት ነገር اذا متقوا በተጠነቀቁ ጊዜ وآمنوا وعملوا الصالحات እነርሱ በዚያኔ አላህ ባወረደው ነገር አምነው ሲያደርጉ ከዚያ የታዘዙትን ነገር የሰሩ እስከሆኑ ድረስ ثم اتقوا ከዚያ በኋላ የኸምር እርምነት ከደረሳቸው وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا አምነው አላህን ተጠንቅቀው መልካም ስራ ከሰሩ በህይወት ይያሉ ማለት ነው የሞቱ ከሆኑስ መጀመሪያ በተወረደው አላህ ባወረደው ነገር ስሩ የተባሉትን ሰርተው ተከልክሉ የተባሉትን ተከልክለው በደረሳቸው ነገር አምነው አላህን እስከፈሩ ድረስ ባልደረሳቸው ነገር ላይ አላህ ይጠይቃቸው ኸብር በዚህ መልኩ እርም መሆኑ እስካላወቁ ድረስ አላህ ይጠይቃቸው ማለት ነው ምን አሏቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥተው ለጠየቋቸው ሷሃባዎች ከናንተ ጋር ቢኖሩ ኑሮ እነርሱም ልክ እንደናንተው ይከለከሉ ነበር አሉት ከናንተ ጋር ቢኖሩና ይሄ አላህ መመሪያ ቢደርሳቸው ነው መጀመሪያ አላህ ባወረደው ነገር እስካመኑ ድረስ በዚያኔ ስሩት የተባሉትን ነገር እስከሰሩ ድረስ ባልደረሳቸው ነገር አይጠየቁም አላህ ይጠይቃቸው والله يحب المحسنين الله መልካም ሰሪዎችን ስራን የሚያሳምሩ ሰዎችን ይወዳል يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ለይብሉወነኩም الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎችን ነው ይሄ ያኔ ሐጅ በእግር ይደረግ ስለነበረ በእግራቸው በሚሄዱበት ጊዜ የኢህራም ልብስ ለብሰው ወይም ደግሞ የሐጅ ንያ ውስጥ ገብተው ማለት ነው የሐጅ ንያ ውስጥ ገብተው ከሚቃት አልፈው እየሄዱ እያለ አሳ ያለበት ቦታ ላይ ይደርሳል አሳ ያለበት አሳው በጣም ቅርብ ይሆንላቸዋል በእጅ የሚያዝም ካልሆነ ደግሞ በቀስት የሚመታ ማለት ነው ትናንሾቹ በእጅ ይዛቸዋል طيب ትልልቆቹ ደግሞ በቀስት ወርወ ትወጋቸዋለህ ማለት ነው ትይዛቸዋል ወይም ደግሞ እንዳለም ከፈለክ በመረብም ታመጣቸዋል ኢዘን አላህ ምን አላቸው አላህ ይሞክራችኋል ይፈትናችኋል መቼ في حال إحرامكم በኢህራም ላይ ባላችሁበት ጊዜ ለሐጅ تنالوا أيديكم እጃችሁ የሚደርሱበት የሆነ ورماحكم كذلك ቀስቶቻችሁ እርም ነው አይቻልም ተብሏል እርም ነው طيب ስለዚህ ليعلم الله من يخاف بالغيب ከናንተ ውስጥ አላህ ማን በሩቅ እንደሚፈራው ሊሞክር ሊያይ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ከዚህ በኋላ ወሰን ያለፈ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳማሚ የሆነ ቅጣት ይቀጣዋል አላህ ያ አዩሀ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم የየብስ እንትሮች ምንድነው አትግደሉ አላቸው አላህ እንዳትገሉ እንዳታድኑ ማለት ነው
በኢህራም ላይ ሆናችሁ ومن قتله منكم متعمدا ከናንተ ውስጥ እያወቀ የገደለ ሰው ሙህሪም ሆኖ መንገድ ላይ እየሄደ እያለ እንዲበሉ የተፈቀዱ አይነት የዱር እንስሳቶች አሉ ከእነርዛ ውስጥ የገደለ ሰው አላህ ያደነ ሰው فجزاء مثل ما قتل من النعم ያ እሱ የገደለው አይነት የዱር እንስሳ አምሳያ ካለው ከቤት እንስሳ ውስጥ ካሳ ይክፈል ማለት ወይም ደግሞ ቅጣት አለበት ከቤት እንስሳ አምሳያ ካለው አምሳያ ከሌለውስ ምን ያደርጋል ቂማውን ይከፍላል ማለት ይገመትና يحكم به ذو عدل منكم ከናንተ ሁለት ፍትሃዊ የሆኑ ሰዎች የሚፈርዱት ቂማውን ይሄን ያህል ብለው ይገምቱታል ከዚያ እነርሱ የገመቱትን ነገር ምን ይደረጋል ተከፍላለህ ማለት ነው هاديا بالغ الكعبة هاديا بالغ الكعبة ማለት ይሄ አንተ በኢህራም ላይ ሆነ የገደልከው ያደንከው ነገር ምንድነው ራሱ የቤት እንስሳ አምሳያው ካለ የት ወስዳለህ ካዕባ ሐረም ክልል ውስጥ ይዘህ ሄደህ እዛ አርደህ ለምስኪኖች ነው የምታበላው ማለት ካዕባ የደረሰ የሆነ ቤዛ ነው ይሄ ካዕባ መድረስ አለበት ሌላ ቦታ አይፈቀድም طيب የግድ ካዕባ መድረስ አለበት ካዕባ መድረስ አለበት ማለት ካዕባ ውስጥ ማለት ሳይሆን ሐረም ክልል ውስጥ እዛ ውስጥ ላሉ የመካ ነዋሪዎች ለእነርሱ ትሰጣለህ ማለት ነው አው ከፋረቱን طعام مساكين ወይም ደግሞ ይሄ ማይቻል ከሆነ አምሳያው የሌለ ከሆነና ያንን እንስሳ ወስደ ካዕባ ላይ አርደ ለምስኪኖች ማብላት የማትችል ከሆነ ምስኪኖችን አብላ አላህ ስንት ምስኪን ነው የሚበላው ስንት ምስኪን ነው የምታበላው ይገመታል አው አብዱ ذلك صياما ወይም ይሄን የሚስተካከል ጾም ትጾማለህ ስንት ቀን ነው የምትጾመው ምን አሉ ዑለማዎች ያ የገደልከው እንስሳ ቂማው ማለት ነው ግምቱ ቂማ ማለት ግምት ማለት ነው የገደልከው እንስሳ አንተ በኢህራም ላይ ሆነ አድነ የገደልከው እንስሳ ይገመታል ሁለት ሰዎች ይገምቱታል ወይም ደግሞ ቂማውን የሚያውቁ ሰዎች ይገምቱና የተገመተው ነገር ምን ያክል ሙድ ይገዛል ምን ያክል ሙድ ወይም ደግሞ ምን ያክል ኪሎ ይገዛል ከእህል ያ አንተ የገደልከው እንስሳ 1000 ብር ከተገመተ ወይም ደግሞ 2000 ብር ተገምቷል እንበል ምሳሌ ነው ዋናው ግን ህጉ ምንድነው አንተ የገደልከው እንስሳ ተገምቶ ምን ያክል ቂማው የእንስሳው ቂማ ምን ያክል እፍኝ ቀለብ ይገዛል ነው ምን ያህል እፍኝ ቀለብ ይገዛል ለየ አንድ ሙድ ማለት አንድ እፍኝ ማለት ነው ሙድ ይባላል ይሄ ለአንዱ ሙድ አንድ ምስኪን ትመግባለህ አፍዋን አንዱ ሙድ አንድ ምስኪን ነው ነዓም ለአንዱ ምስኪን ወይም ደግሞ ለአንዱ ሙድ አንድ ቀን ጾማለህ ወደ ጾም ልቀይረው ካልክ طيب እሺ እንዴት ነው ታዲያ አሁን ይሄንን የምናውቀው ቢባል ለምሳሌ ሰው የገደለው እንስሳ 1000 ብር ወይም ደግሞ 2000 ብር ተገምቷል እንበል ምሳሌ ነው 2000 ብር ምን ያክል ኪሎ ቀለብ ይገዛል እህል ይገዛል ገብስ ሊሆን ይችላል ስንዴ ሊሆን ይችላል ሩዝም ሊሆን ይችላል እንበል 20 ኪሎ ይገዛል እንበል ምሳሌ ነው 20 ኪሎ ይገዛል ብንል አንድ ሙድ አንድ ፍኝ
0.65 ኪሎ ነው 0.65 ኪሎ ማለት ነው 0.65 ኪሎ ከሆነ አንድ ሙድ ወደ ኪሎ ስንቀይረው የከብቱ የዛ የገደልከው የዱር እንስሳ 2000 ብር 20 ኪሎ የሚገዛ ነው ብለናል አይደል 20 ኪሎ ሲካፈል ለ0.65 ለአንድ ሙድ አንድ ቀን ነው የሚጾመው ገባችሁ አይደል ለአንድ ሙድ አንድ ቀን ነው የሚጾመው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አንድ ሰው የዱር እንስሳ ገደለና የራሱ አይነት አምሳያ አድሮ ማብላት አልቻለም መውሰድ አልቻለም አይደል ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ያ የገደለው እንስሳ ቂማው ምን ያህል ቀለብ ይገዛል ምን ያህል ሙድ ነው የሚገዛው ወደዛ ነው የሚቀየረው ስለዚህ ምን 20 ኪሎ የሚገዛ ከሆነ 20 ኪሎ ገዝተ ለድሃ ታበላለህ ማለት ነው ግልጽ አይደል 20 ኪሎ የሚገዛ ከሆነ 10 ኪሎ የሚገዛ ከሆነ 10 ኪሎ የገደልከው እንስሳ ቂማው ግምቱ ማለት ነው 10 ኪሎ የሚገዛ ከሆነ 10 ኪሎ ገዝተ ለምስኪን ታበላለህ طيب ወደ ጾም ልቀይረው ስትልስ ሙድ ማለት ነው ገብቷችኋል ሙድ ነው يعني ወደ ሙድ ስናረገው ኪሎ ከፍ ይላል ቀደም እንዳየነው ማለት ነው ወደ ሙድ ስንወስደው ምክንያቱም አንድ ሙድ ስንት ነው ብለናል 0.65 ኪሎ ነው ስለዚህ ያንን ያ እንስሳው የሚያወጣው ዋጋ ምን ያህል ኪሎ ይገዛል ትልና የገዛው ኪሎ 20 ከሆነ 20 ኪሎ ከሆነ ለስንት ሰው ነው የምታበላው ለ30 እናንተ ካልባላችሁት ማለት ነው ለ30 ሰው ምክንያቱም ለአንድ ሰው አንድ ሙድ ነው የሚሰጠው አንድ ኪሎ አይደለም አንድ ሙድ ነው የሚሰጠው አንድ ሙድ ማለት ስንት ነው ብለናል 0.65 ስለዚህ አንድ ሙድ ነው ለአንድ ሰው የሚደርሰው ይሄ ማለት ስንት ሆነ 30 ሰው ታበላለህ ማለት ነው 20 ከሆነ 10 ከሆነ 15 ሰው ታበላለህ ወይም ደግሞ 15 ቀን ትጾማለህ ማለት ነው ዋደህ ግልጽ ነው አይደል እንዳንተ ነው ምናልባት ይሄንን የሚያስቀራ ሰው ካለ ነው እንጂ ሐጅ የምታደርጉ ሰዎች ድሮ በእግር ይኬድ በነበረ ጊዜ ነው ይሄ አካም አሁን አያስፈልግም ማለት አሁን ከዛ ጋር የተገናኘ የለም ነገር ግን ይሄን የቁርአን አንቀጽ ለሰዎች ለማስረዳት እንዴት አድርገህ ነው የምታስረዳው ማወቅ አለበት ግልጽ ነው ምናልባት አይታወቅም ወደፊት ደግሞ ነገሮች ወደ ነበሩበት ተመልሰው በእግር ሐጅ የሚደረግበትም ጊዜ ሊመጣ ይችላል አንዳንዴ ቴክኖሎጂ በጣም በርሱ የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርስ ይታጣና ዜሮ ሆኖ ወደ ነበረበት ይመለሳል ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ቴክኖሎጂ በጣም ሁሉም የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርሱ በቃ ዜሮ ይሆናሉ ዜሮ ይሆኑና ወደኛ ይመለሳሉ ማለት ነው ወደ አለል ፊጥራ ይመለሱና በቃ خلاص ሁሉ ነገር ምክንያቱም አሁን አሸንፋለሁ አታሸንፍ ምናምን ጫወታ አይደል ያለው አንድ የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ወደ ዜሮ መምጣታቸው አይቀርም ወደ ዜሮ ሲመጡ የለመድነው እኛ ሰላም እንሆናለን ማለት ነው ግልጽ አይደለ ምናልባት በእኛ ወደፊት በጣም የልጆቻችን ሊደርሱበት ይችላል እንደዚህ አረቦች ደንታ የላቸው ማለት ነው ያው እነሱ ግመል ተምር ምናምን ስለለመዱ ምንም ደንታ የላቸው እኛ ነን አሁን አንድ ፌርማታ መሄድ የማንችል ሰዎች ጉዳችን የሚፈላው ማለት ነው ወደ ድሮ ይመለሳል ቢባል ዋላ ኩል ያል አሁን ባለው ሁኔታ ችግር የለም طيب ምንድነው አለ አላህ ከዛ በኋላ አው አድሉ ذلك الصيام ليذوقوا وبال امره የክፉ ስራው ቅጣት ሊቀምስ ነው ይሄ ነገር የተወሰነበት ምክንያት ለምን ወንጀል ስለሆነ በኢህራም ላይ ሆኖ ወንጀል አትስራ ተብሎ ወንጀል ስለሰራ የወንጀሉ ቅጣት እንዲያገኘው ነው አፈላሁ አማ ሰለፍ ከዛ በፊት የሰራውን አላህ ምሮታል ወመን አደ ይሄን ካወቀ በኋላ ግን ወደዛ ወደ መግደል የተመለሰ ፈእንተቂሙ الله منه አላህ ከሱ ይበቀለዋል والله عزيز ذو انتقام አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሸናፊና የበቀል ባልተቤት የሆነ ጌታ ነው የእርሱን ትእዛዝ የሚጥሱ ሰዎች ይበቀላቸዋል حل لكم صيد البحر ለእናንተ ተፈቅዶላችኋል የባህር
ውስጥ እንስሳ ወጣዓሙሁ መታዕ ለኩም ወሊሰያረቲ ለመንገደኛም ለናንተም ተፈቅዶላችኋል በውስጡ የሞተ طيب ባህር ውስጥ የሞተ ነገር ማንኛውም ነገር ሐላል ነው ሁሉ ነገር ማለት ነው وحرم عليكم صيد البر በእናንተ ላይ በየብስ ያለን ነገር ማደን እርም ተደርጎባችኋል ማዱምቱም ሁሩመን በኢሕራም ላይ እስካላችሁ ድረስ واتقوا الله الذي إليه تحشرون እናንተ አላህን ተጠንቀቁት ወደ እርሱ የምትሰበሰቡበት የሆነው ጌታ طيب ኢደን በባህር ውስጥ ያለ የሞተ ነገር ከሆነ በኢሕራምም ላይ ሆነ መጠቃቀም ይችላል ማለት ነው መብላት ይችላል አንዳንድ ዑለማዎች ምንድነው አሉ ባህር አውጥቶ የተፋው ሞቶ የተፋው ከሆነ ነው አንተ ማውጣት የለብህም ይላል ነገር ግን የሞተ ከሆነ የተፈቀደ ነው ማለት ነው طيب جعل الله الكعبة البيت الحرام الله سبحانه وتعالى كعبا البيت الحرام የካዕባ ወስፍ ናቸው ሲፋው طيب الكعبة البيت الحرام ተብሏል ግድግዳና ጣሪያ ስላለው ነው አሉ ቤት የተባለው ካዕባ الحرام እርም የተደረገ ክልክል የተደረገው ማለት ነው قياما للناس ለሰዎች ህይወታቸው ማቆሚያ አላህ አደረገው በጣም በብዙ ነገር ከፍርሃት እንዲጠበቁ ጸጥተኛ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከየቦታው ያለ ኸይር ነገር በሙሉ ወደዛ እንዲመጣ አላህ አድርጎላቸዋልና እዛ አካባቢ ሐረም አካባቢ የሰው ልጆች ህይወታቸው የሚቆምበት ህይወታቸውን ለሰው ያኒ የሚገነቡበት አላህ አደረገላቸው ሸህር الحرام كذلك የተከበሩ የሆኑ ወራቶችም ذልቀይዳ ذልሕጃ ሙሐረምና ረጀብ እነዚህም የጸጥታ የሰላም ጊዜዎች ናቸው ሰዎች በሰላም የሚኖሩባቸው ወራቶች ናቸው እነርሱንም አላህ እንደዛ አድርጓቸዋል والهدي والقلائد كذلك እነዚህም ለሰው ልጆች ጠቀሜታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድርጓቸዋል ذلك لتعلموا ይህንን አላህ ያደረገው ልታውቁ ነው ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለውን የሚያውቅ ጌታ መሆኑን وان الله بكل شيء عليم الله በነገሮች ላይ ሁሉ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል ተፈضل اعلموا وقوا ان الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى ቅጣት ብርቱ የሆነ ጌታ ነው وان الله غفور رحيم ትእዛዙን ለጣሱ ሰዎች ቅጣቱ ብርቱ ነው አላህ ትእዛዙን ያከበሩ ወደርሱ የተመለሱ የተጸጸቱ ይሆኑና አማኝ የሆኑ ባሮቹ ደግሞ መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ መሆኑን እወቁ ነው የሚለው አላህ ما على الرسول الا البلاغ መልእክተኛው ላይ ማድረስ እንጂ የለበትም والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله سبحانه وتعالى የምትደብቁትንና ግልጽ የምታደርጉትን አዋቂ የሆነ ጌታ اذا ከአላህ የሚሸሸግ ነገር የለም አላህ ያውቀዋል የምትሰራው ነገር ተደብቀህ የምትሰራው ነገር አላህ ያውቀዋል ተቆጣጣሪህ ነውና ተጠንቀቀው ነው አላህን طيب ከአላህ ተደብቄ የምሰራው ነገር አለ ብለህ እንዳታስብ አላህ ይቆጣጣራል قل بلا يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث لا يستوي الخبيث والطيب حلال نجرنا حرام نجر እኩል አይደለም በሐላል የመጣ ገንዘብና በሐራም የመጣ ገንዘብ እኩል አይደለም በሐራም የመጣው ገንዘብ ብዛቱ ቢያስገርምህም እንኳን ብዛቱ ቢያስገርምህም በሐራም የተሰበሰበው ማለት ምን ያደርግልሃል ሰዎች ለምን በሐራም እንደሚሰበስቡ አላህ ነው የሚያውቀው ለምን እንደሚሰበስቡ ለልጆቻቸው ሐራም ሊያወርሱ ነው ወኻሰተ ሙስሊሞች ሌሎቹ ተዋቸው ከኩፍር በኋላ ሌላ ምን ወንጀል አለ በአላህ ላይ ካዱ ሰዎች ይህን ሰሩ ብሎ መገረም አይሆንም ነገር ግን ሙስሊም ሆኖ ሰው ሙስሊም ነኝ እያለ በሐራም ገንዘብ መሰብሰብ ለምን ነው የሚሰበሰበው ነው ለምን ሱብሃንአላህ ማለት አንተ ምን ያደርግልሃል በሐራም የምትሰበስበው ገንዘብ ምንድነው የሚያደርግልህ ምን ያደርግልሃል ስታስበው መልስ የለውም ለምንድነው የምትሰበስበው ብትል የምትበላው ነገር አታ አይደለም እኮ በሐራም የምትሰበስበው
ልጆችን የምትበላው ነገር አጣ አይደለም طيب ቤተሰብህን የምትበላው ነገር አጣ አይደለም ምክንያቱም ሰው ዳቦ ስለሰረቀ እጁ አይቆረጥም ተብሏል አይደል ሰው ዳቦ የምትበላውን ነገር ሰርቀ እጅ አይቆረጥም ተነጋግረናል ባለፈው አይደል የሚቆረጥበት ሐድ ማለት ነው አንድ ሰው ሲሰርቅ የሰረቀው ነገር ምን ያህል ነው የሰረቀው ምንድነው የሰረቀው ኢዘን ሰው የሚበላው ነገር ስላጣ አይደለም ወይ ደግሞ ቤተሰቡ የሚበላው ነገር ስላጣ አይደለም ሀብታም ለመባል ነው አይደል የሚሰበሰበው ሀብታም ለመባል ማለት ነው የት ማን ሀብታም እንዲልህ ነው ሀብታም ተባልከሽ ምን ሆነ ሀብታም ተባል ከሞት ትድናለህ ከሞት ያድናል ያንተ ሀብት ከቀብር ጥያቄ ያድናል አላህ ፊት ራቁትን ከመቆም ያድናል ጥላው ነው የምትሄደው አይደለ ለማን ለልጆች ለምን ለልጆች حرام ትሰበስብላቸዋለህ ለምንስ حرام ታበላቸዋለህ حرام ለምን ታበላቸዋለህ ልጆች ምን ያውቃሉ እነዚህ አንተን ሰበብ አድርጎ አላህ ወደዚህ ዱንያ ያመጣቸው ህፃናቶች حرام ለምን ታበላቸዋለህ አላህን ካልፈራ አንተ ብላ ግን እነርሱን ለምን حرام ታበላለህ ለምንስ حرام ነገር ታወርሳቸዋለህ ምን ሊያረጉበት ሱብሃንአላህ إذن الله من አላቸው حرام የሆነው ነገር ብዛቱ ቢያስገርምህም حرامና حلال እኩል አይደለም አላህ حلال ነገር ትንሹ በቂ ነው ቀና አማጣት ይባላል ቀና አማጣት መብቃቃት አለመኖር ነው ሰዎች በዚህ መልኩ እንዲህ حرام እንዲሰበስቡ የሚያደርጋቸው መብቃቃት የሚባለው ነገር መጥፋቱ ነው መብቃቃት ካለ الحمد لله خلاص يا أخي الله يسطهن ነገር ተብቃቅተህ ትኖራለህ አላህ በሰጠህ ነገር الحمد لله ብለህ ተብቃቅተህ ትኖራለህ إذن حرام ነው ምንም ቢሆን ማለት ነው ምንም ብለህ በላቸው حرامና حلال እኩል አይደለም حرامu ብዛቱ ቢያስገርምህም فاتقوا الله አላህን ተጠንቀቁ አለ አላህ فاتقوا الله ተቋም የሚባለው ነገር በየቦታው ነው አላህ የሚያስገባው حرام ከመሰብሰብ አላህን ፍሩ እያለ ነው فاتقوا الله አላህን ተጠንቀቁ حرام አትሰብስቡ ያ ኡሊል አልባብ እናንተ የልቦና ባልተቤቶች ሆይ እናንተ የልቦና ባልተቤቶች እውነት ልቦና ካላችሁ የሚያስተውል ልብ ካላችሁ حرام ከመሰብሰብ ተጠንቀቁ አላህን ፍሩ حرام አትሰብስቡ ምክንያቱም حرام አላህ ፊት ሂሳብ አለበት ነው አላህ ፊት ሂሳብ አለበት ራስህን ለምርመራ ለምን ታዘጋጃለህ መውጫው ከባድ ለሆነ ምርመራ ማለት ነው لعلكم تفلحون ልትድኑ ይከጀላል አላህን ተጠንቀቁ ከሐራም ራቁ حرام አትሰብስቡ ይህ ካደረጋችሁ ትድናላችሁ ነው የሚለው አላህ የት ነው የምትድነው ከአኺራ ጥያቄ ትድናለህ ከቀብር ጥያቄ አላህ ፊት ከማፈር تدناله كزلالماوي وردت تدناله نكتفي بهذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم